شام کو تمام پرندے جب تھک ہار کر سو جاتے ہیں تو الوؤں کے 2 جوڑے پھر سے ایسا ہی کرتے ہیں، ان کے نئے بنائے ہوئے گھونسلوں کو دوبارہ سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ اور اب الوؤں نے یہی کام پکڑ لیا تھا، جب بھی پرندے سو جاتے وہ اٹھتے اور دانہ ڈھونڈنے جانے کے لیے پہلے وہ تمام پکشیوں کے گھونسلے گراتے اور پھر آگے جاتے، اور پھر تمام پکشی بیچارے روزانہ صبح نیا گھونسلہ بناتے۔ اس جنگل میں 3 درخت ایک ساتھ اگے ہوئے تھے اور ان پر بہت سے پکشی مل کر رہا کرتے تھے۔ وہ پکشی بہت پیار اور محبت سے رہتے اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے۔ جب بھی کوئی فنکشن ہوتا یا کسی پرندے کا بچہ انڈے سے باہر آتا تو وہ تمام پرندے مل کر بہت انجوائے کرتے اور خوشیاں آپس میں بانٹتے۔ ایسے ان کی زندگی بہت ہنسی خوشی گزر رہی تھی، انہیں کسی بھی چیز کی کوئی فکر نہ تھی۔ تمام پرندے مل کر دانہ ڈھونڈنے جاتے اور شام کو اپنے گھر پہ واپس لوٹ آتے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور پھر ان پکشیوں میں ایک سویٹی چڑیا بھی تھی جس کی شادی قریب ہی تھی۔ تمام پرندے بہت زیادہ خوش تھے اور وہ سویٹی چڑیا کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے کر رہے تھے۔ تمام پرندے مل کر پورا جنگل سجا دیتے ہیں اور تمام پرندے بہت خوشیاں منا رہے تھے۔ اسی جنگل میں الوؤں کے 2 جوڑے رہا کرتے تھے جو رات بھر دانہ ڈھونڈتے اور دن میں سو جایا کرتے تھے۔ ان الوؤں کو ان تمام پرندوں کی یوں خوشیاں منانا ذرا بھی پسند نہ تھا اور انہیں بہت زیادہ الجھن تھی شور سے۔ ارے یار، ایک تو یہ جو پرندے ہیں نا، روزانہ ہی کوئی نہ کوئی فنکشن مناتے ہیں اور بہت شور کرتے ہیں۔ مجھے تو شور بالکل بھی پسند نہیں۔ ہم پوری رات دانہ ڈھونڈتے ہیں اور دن میں سونا ہوتا ہے، لیکن یہ پورا دن شور کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ذرا بھی آرام نہیں کر پاتے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ان کا۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ جی الو جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں ہاں الو بھیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان پرندوں کی آئے دن کوئی نہ کوئی خوشی ہوتی ہے، ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں ہاں الو بھیا، آپ کے بھیا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ پرندے ہمیں ذرا بھی آرام سے سونے نہیں دیتے۔ الو کی وائف جو کہ بڑی بھابھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے، ہاں ہاں الو جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں ان پرندوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے وہ تنگ آ کر خود ہی جنگل چھوڑ کے چلے جائیں۔ اچھا، تو ایسا ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان بھی نہ ہو اور ہماری بھی ان سے جان چھوٹ جائے؟ ہاں الو جی، میرے ذہن میں ایک پلان ہے۔ جب وہ پکشی رات کو سو جائیں گے تو ہم جا کر ان کے گھونسلے گرا دیں گے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وہ تمام پرندے ہم سے بہت تنگ آ جائیں گے اور جنگل چھوڑ کر دوسرے جنگل چلے جائیں گے، اور پھر وہ تمام الو مل کر ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ چاروں الو مل کر تمام پرندوں کے گھونسلے گرا دیتے ہیں اور جلدی سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ تمام پرندوں کے گھونسلے نیچے گر جاتے ہیں اور اس میں سے انڈے بھی نیچے گر جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگلی صبح تمام پرندے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، یہ کیا ہو گیا طوطے بھیا، میرا تو انڈا ہی گر کر ٹوٹ گیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے سب کے ہی گھونسلے گر جائیں؟ نہ تو ہوا چلی اور نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے گھونسلے نیچے گر جائیں، پھر یہ گھونسلے نیچے کیسے گر سکتے ہیں؟ ہاں ہاں ٹونی چڑیا، یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ایسا کون کر سکتا ہے جس نے ہمارے گھونسلوں کو نیچے گرایا؟ اور پھر کالو کوا کہتا ہے، ارے ہاں، میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ہاں سنو پکشیوں، یہ گھونسلے کسی اور نے نہیں، الوؤں کے 2 جوڑوں نے گرائے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ وہ دن بھر سوتے ہیں اور رات بھر دانہ ڈھونڈتے ہیں، اور ہم لوگ رات کو سوتے ہیں اور دن میں دانہ ڈھونڈتے ہیں، اس لیے انہیں ہمارا دن میں
शोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने हमारे घोंसलों को नीचे गिरा डाला। हाँ कौवे भैया, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा तमाम पक्षियों, अब हम आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम ज़्यादा शोर ना करें, क्योंकि उल्लुओं की नींद खराब होती है। ठीक है तोते भैया। और फिर ऐसे तमाम पक्षी कोशिश करते हैं कि वो उल्लुओं को तंग ना करें। लेकिन उल्लुओं के दिमाग में एक बात आ चुकी थी और वो उसे बार बार दोहराना चाहते थे। अगली शाम को तमाम परिंदे जब थक हार कर सो जाते हैं तो उल्लुओं के दो जोड़े फिर से ऐसा ही करते हैं। उनके नए बनाए हुए घोंसलों को दोबारा से नीचे गिरा देते हैं। और अब उल्लुओं ने यही काम पकड़ लिया था। जब भी परिंदे सो जाते वो उठते और दाना ढूंढने जाने के लिए पहले वो तमाम पक्षियों के घोंसले गिराते और फिर आगे जाते, और फिर तमाम पक्षी बेचारे रोजाना सुबह नया घोंसला बनाते। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और आखिरकार तमाम पक्षी बहुत तंग आ जाते हैं उल्लुओं की इन हरकतों से, और आखिरकार वो एक दूसरे से कहते हैं, पक्षियों सुनो, अब बहुत हो चुका। एक बार होता है या दो बार, लेकिन उल्लुओं ने तो ये गेम ही बना ली है हमारे साथ। हालांकि हम इनकी नींद ना खराब हो इस बात का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन उन्होंने तो हमारे घोंसलों को तोड़ना अपना फर्ज अहम समझ लिया है। अब हमें कुछ न कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से इन उल्लुओं को सबक मिले, ताकि वो दोबारा कभी हमारे घोंसलों को ना गिरा पाएं। हाँ कौवे भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हम तो रोजाना बस ये घोंसले ही बनाते रहेंगे। पता है ना घोंसले बनाना कितना मुश्किल होता है। और फिर वो तमाम परिंदे मिलकर बड़े से पत्थर के पास जाते हैं। पत्थर भैया हमारी मदद कीजिए। उल्लुओं के दो जोड़े हैं ना, उन्होंने हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी है। आपको पता है ना कि वो रात भर दाना ढूंढते हैं और दिन भर सोते हैं, और जंगल के बाकी तमाम परिंदे रात को सोते हैं और दिन में दाना ढूंढते हैं। तो यही बात उल्लुओं को पसंद नहीं। हमारे शोर करने की वजह से उनकी नींद खराब होती थी। जब हमें पता चला तो हमने कोशिश की कि हम उन्हें ज़्यादा तंग ना करें, लेकिन वो फिर भी हमारे घोंसलों को रोज़ाना शाम को गिरा जाते हैं, जिसकी वजह से हम तमाम पक्षी बहुत परेशान हैं। आप बहुत अच्छे हैं, हमारी मदद कीजिए। आप ऐसा कीजिए कि उल्लुओं के जो गुफा है ना उसका रास्ता बंद कर दीजिए। अच्छा प्यारे पक्षियों, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और फिर वो बड़ा सा पत्थर जल्दी से उल्लुओं का दरवाज़ा जाकर बंद कर देता है। उल्लुओं के दो जोड़ों में से एक जोड़े ने अंडे भी दे रखे थे और उनमें से बच्चे बाहर निकल आते हैं। अरे अब क्या होगा, हमारे गुफा का तो रास्ता ही बंद हो गया है। अब हम बाहर कैसे जा पाएंगे? अगर हम बाहर नहीं गए तो हमारे बच्चे दाना कहाँ से खाएंगे? अरे आप परेशान मत होइए, मेरे पास 2-3 दिन तक का दाना है, हम वही खाकर गुजारा कर लेंगे और इतने दिनों में हम कोई ना कोई हल भी निकाल ही लेंगे। और फिर तमाम उल्लू मिलकर वो दाना खाते हैं और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। आखिरकार वो दाना भी ख़त्म हो जाता है। तमाम उल्लू बहुत परेशान थे कि अब क्या किया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बच्चों को दाना ना मिला तो ये मर जाएंगे। और ऐसा ही होता है। 2 दिन और गुजर जाते हैं और बच्चे भूख की वजह से मर जाते हैं। और फिर तोता और स्वीटी चिड़िया पत्थर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, पत्थर भैया, आपका बहुत एहसान है हम पर। अब आप ऐसा कीजिए कि उल्लुओं की गुफा का रास्ता खोल दीजिए, वरना वो अंदर ही मर जाएंगे। ठीक है तोते भैया, मैं खोल देता हूँ रास्ता। और फिर वो पत्थर वहां से हट जाता है। अरे उल्लू जी, दरवाज़ा खुल गया है, हमारी गुफा का रास्ता खुल गया है। अच्छा उल्लू जी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आपको एक बात पे गौर ज़रूर करना चाहिए। आपको पता है हमने पक्षियों को कितना तंग किया है, इसी वजह से हमारे बच्चे भी इस दुनिया से चले गए। अब हम कभी भी उन पक्षियों को तंग नहीं करेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब हम कभी भी उन पक्षियों को तंग नहीं करेंगे।